ಸಂತ್ ಕಬೀರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಡು ಇಸ್ ತನ್ ಧನ್ ಕಿ ಕೌನ್ ಬಡಾಯಿ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ದೇನು ನಾವು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ಏನೇನೋ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ a song whose lyrics were written by Sant Kabir, Is Tan Dhan Ki Kaun Badai, and this means that in this poem Kabir tries to say that, you know, the world is temporary, all are transient. sorry? Travelers. All are travelers. The world is transient. The world is transient, and yeah, so one day we will also leave, and we will also be returned back to dust. कौन बड़ाई
सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पटन के बीच में बाकी बचा न कोई, बाकी बचा न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। जो सुख में सुमिरन करे काहे हो। पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर बढ़ेंगे जाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। हाँ ठगे सुख रूप जे और ठगे दुख हो, और ठगे दुख हो। माटी करे कुमार को तू क्या रूठे मोही। एक दिन ऐसा होएगा मैं रूठूंगी तो ही। एक दिन ऐसा होएगा मैं रूठूंगी तो ही। एक दिन ऐसा होएगा मैं रूठूंगी तो ही। ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಹಳ ಕ್ರೂರ. ಹಿರಿಯರನ್ನ
ಕಾಲ ಬಹಳ ಕ್ರೂರ. ಹಿರಿಯರನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ 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 ಮರಳಿ ಬಾರದ ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ತುಂಬಿದ ಮನೆ, ಅದೇನು ನಗು, ಅದೇನು ಆತಿಥ್ಯ. ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ 13 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕೋನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಕಿಟ್ಟಣ್ ಕಾಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಮ, ಅಂಬಕತ್ಯ, ಪಾಪಕತ್ಯ, ಶಶಿ ಕಾಕ, ಲೀಲಾ ಕಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು. ಕಾಕು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರೂ ಮನೆ ತುಂಬಿದಂಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಮನೆ ಖಾಲಿ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದೊಳಗದ ಖಾಲಿ. ಆದರೆ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಬಾಯಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸಿ ಶೋಕವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಲೌಕಿಕದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I may not be very good in translation, but what I just wanted to share is, time is very, very cruel. Without fail, it keeps on snatching away our dear ones, our elder ones. I came to this place 35 years ago, became a part of this family, and I have seen those days. Wonderful days. A house, a family, a joint family, full of laughter, full of help, cooperation, encouragement, everything. But time doesn't stop for anyone. One by one, our elders have departed. 6 of them departed one by one. And the last one, Kusum Kaku, was with us for quite some time. And even though she was ailing, she was old, she was bedridden for some time, but even one person was enough to say that the house was full. But now, in the real sense of the word, this house is empty. But life has to go on. We are observing the 13th day. In Kannada, we call it Sibai. That is, we partake of sweet food today. Whatever sorrow was there for the last 12 days, life has to go on. We have to come back to our routine. So we have all gathered here. I now request Kusum Kaku's elder brother's son, Shri Ashok Kulkarni, to share a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕುಸುಮು ನನಗೆ ಮಾವಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ನಾನು, ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್. Kusum family belongs to Raman Gatti, one of the big landlords, but settled in Hubli. And her father was very good in mathematics. He has taught every one of us very well. I have been coming to this house since 1967. I was 16 years old. So I was used as a messenger between both the families before marriage. And she was among the children of their family, the most meritorious and highly intelligent. She did her BA major in Marathi and economics was her minor. And master's she did in economics. She is a National Merit Score holder and highly brilliant among all the children's brothers and sisters. And highly disciplined, and she was teaching in her first job was in Hubli Cooperative Bank. And second, she was in Lamington School in Hubli, where I was also a student. So though she was teaching for the Marathi section, I was going every day with her to school. She was very sensitive to sun. So if you people have been seeing Tarak Chand ka ulta chashma, Opatlag, like that, her umbrella was always should be there, but no sunlight should touch her. I remember that. So, and she was very caring and taking the entire family, though she had lot of responsibilities after doing her masters. Those days there were no avenues to go out and, she could have master's degree that too into economics. Today even many people go to the World Bank or Reserve Banks. Economists are becoming, even into top companies they are being utilized. So industrial growth was not much. So she settled down here after marriage, and she has brought up her children also very well. We lost her 13 days back. So also one among the family closest, this one, as a child I remember, even today. So thank you very much, all of you. We pray for our soul. ಶೈಲಾ ಅಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಶೈಲಾ ತೊರ್ವಿ ಅವರು ಕುಸುಮ್ ಕಾಕುನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಕುಸುಮ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ಈಗ ಮಾತಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಳು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅವಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೇನೋ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಸುಮವನ್ನು ತಂದು ಧಾರವಾಡದ ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹಾಕಿದಂಗೂ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ, ರಾಮಭಟ್ ಚಾಳ ಅಂತ. ಆ ಚಾಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಟೀಚರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರು. ಆಕೆ ತನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಗೆ ಸೋಳಿಕೆ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಎಂದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಳತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೆಮೆಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇವಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಬರೀ ಅವಿಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಛತ್ರನೇ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಛತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ನಮಗೆ, ಬಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಮುಖ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯದವರು, ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮಾವಶಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಶಶಿಕಾಕ, ಮುಂದೆ ಆ ಲೀಲಕ್ಕ, ಅಂಬಕ್ಕ, ಪ್ರತಿಭಾ, ಹೀಗೆ ರೀತಿಯವರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಲು ಕುಸುಮಕ್ಕಗೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕುಸುಮಕ್ಕನ ಜೊತೆನೇ ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಇವಳು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು. ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು. ಅವರೇನು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಮೊದಲು ಅಪಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವಳಿಗೆ ಅಪಮಾನನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಜೀವನನೇ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಬಲಗಡೆ ಬೈಡ್ಲ ತೆಗೆಯೋಳು, ಮಧ್ಯ ಬೈಡ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವಳು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಕ್ಕ. ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಭಾಳ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ವೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲ ಅಕಿರಾ ಕುರಸೋವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಪಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು,
ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾ, ಸುಖ ಪಡಬೇಕಾ, ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗೆ ಹಾಡಿದಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ರಾಮಕೃಪಾ ಯುವ ಮಂಡಳಿ ಕಲಾವಿದರು ನೀಲ್, ಓಜಸ್, ವಿಭಾಸ್, ಶುಭಂ, ನೈದಿಲೆ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವನು ರಿಷಬ್. ಈಗ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ್ ಕೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಮೆಂಬರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು 1971ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1971. ಅಲ್ಲಿಂದ she joined as a founder member. Actually, she initiated this organization along with Krishna sir. So this is how both they have given lot of dedication, and with their commitment we have grown in such a big organization. All over India we have 40 branches now, and the best branch is Dharwad branch now. So this is because all the efforts of such founding members like Kusum madam. I still remember my experiences with madam was when I initially joined this organization. I saw this lady sitting on a chair who was interviewing, and when I saw, as already madam told, she was really very well dressed. When I came to this association, I thought it is something organization, just let me start a job, and because education ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೌಕರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ I saw this lady sitting and she was interviewing. Then one fellow asked me the question, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಂದು, ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಆನ್ಸರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕ್ರಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕುಸು ಮೇಡಮ್, ಶೀ ಸ್ನ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, yes, that is also one of her responsibility, but till that she can work with us, and wherever she goes, we have another family planning association, let her join there if she is really interested. That's how she answered the question in the interview. I was so confused that I will not get this job, how to answer this question. I was really in panic. And this is how she promoted, because she knew that women ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ when she answered this question. I feel very secured. This organization is very good because of her. When she sat and she interviewed me, there was something, a confidence level she built in me that to join this organization, and still I am working in that organization itself. And the second point I would like to share is, ಕುಸುಮ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೂ ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ತಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ, ಮೇಡಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ, ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸೀವ್ರಿ. ಹಾಂ ನೋಡೇನಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ದಿನ ನಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸ ನಿಂಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಶಿ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ. ಈಗಂತೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಮಹೇಶ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದು, ದೆನ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ನಡ್ಸಾತೀರಂತ. ನಾವು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗದು ಭಾಳ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ದೂರ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೋಡ್ನಾಗ. ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಬಂದೆ, ಮೇಡಮ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾ ಆಗೇನ್ರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೋ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಲೆಸ್ ಆಕೈತೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತೋ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ.
ಏನಿಲ್ಲ, ನೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡು ಸುಜಾತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀ ಎಂಥ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಂದು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. Really, it was an amazing thing. She used to guide us. Never she told negative things about anybody or anything. Always she went on encouraging us by putting up this positive force. So ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ ಇದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ 150 and we are not really able to manage that clinic, and we followed her principles, whatever she guided us. And the next thing is, ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವಾಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅವರ್ FPI. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅವರ್ FPI, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ಸೇವಾಧಾಮ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರಿಂದನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಡವರು, ಕಡು ಬಡವರು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್. ನಾವು 20 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುಂಟ ಕರೆದು ಹೆಂಗದಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ರಿಯಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು, ಅವ್ರ ಬಾಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವೇ ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಉತ್ತಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 month ಬಿಫೋರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. They cannot be member if they don't give membership fees for FPI. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದಪ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಾರ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಜಾತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ 500 rupees per year. ಶಿ ಗೇವ್ 1500, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಿಡು membership. So still 2 years member she is for FPI, and she will be ever member for our organization. Thank you for giving me to share this shared experience. ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಾನು ಕುಸ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಮಭಟ್ ಚಾಳದೊಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. 10 ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಆಕೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೊಳಗೆ ಕಡಿ ಆಕಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದದ್ದು 8 ವರ್ಷ. ಆ 8 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ದಾಗ, ಹಿರಿಯ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಕ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾ 8 ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದೇನೆ ರೀ. ಅಷ್ಟರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 7 ಮಂದಿ ಉಳಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಮಾತಿದ್ದ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಕಡಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ನೌಕರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವರು ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಡಿಕೆ ಉಳಿದದ್ದು ಕುಸುಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು MA ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ನಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ತರ್ ಯಾವ್ರೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಾನು ತೊಗೋತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಮೇನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲಿನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವು ಇರಬೇಕೇನೋ, ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಅಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾತು. ವರ್ಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಂದು ಇನ್ನೂ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೋಡಿನೇ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೋಡಿನ, ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಲಗ್ನ ಆಗೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು ವರ್ಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಆಮೇಲೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ 3 ಮಂದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದೆ 8ನೇ ಆದಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಕೋಟದೊಳಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಳಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹಳೆಯದದು. ಈಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿತ್ತು, ಓದೋ ಚಟ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಚಟ ಅದು, ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರೀ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಭಾಳ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಬ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಲಗ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕನ್ನ ವರ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ವರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಮಗನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದರು. ಹ್ಞೂ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಗ್ನನೂ ಆಯ್ತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 68ರೊಳಗೆ ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಗಾತು. ನಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಅವಾಗಿನ್ನು. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣವ್ರ ಲಗ್ನ ಸಮೀರ್ನೂ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಸಮೀರ 4 ಮಂದಿನೂ ಇದ್ದರು. ನಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸನೇ ಮೈಸೂರಿಂದ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರೋದು. ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ದಿ ವೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕುಸ್ಮಕ್ಕನ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು. ಮಗನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕೇಳೋ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾಗದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಸಮೀರ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಮೈಸೂರು ಹೋದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೊಂಥರ ಅನುಭವ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕುಸ್ಮಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಹಾಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲಾಗ ಇವರು ಮಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕುಸ್ಮಕ್ಕನ ಮಾವು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀ ಯಾರು, ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಏನು ಕಲಿತಿ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿ, ಎಲ್ಲರದು, ನಂದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು, ಅವು ಎಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದರ್ಶನನೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಈಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಶಿಸ್ತು ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ರಗಡಿತ್ತು ಅವರಿಂದ. ಕುಸ್ಮಕ್ಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಗುಣ, ಅಗದಿ ಭಯಂಕರ ಶಾಂತ, ಸ್ವಚ್ಛನೂ ಭಾಳ, ಶಾಂತ ಭಾಳ. ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಆಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು ಭಯಂಕರ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಕೆ ಜೋಡಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಂದೇ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಮೀರ, ಜಯು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಭಯಂಕರ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದ ಆಕೆ. ಆ 10 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಶಾಂತ. ಉಳಿದವರು ಇದ್ದರು, ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಆಕಿನ ಕಡೆ ಶಾಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ಶಾಂತ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಶಾಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಹಳೆಬೀಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ಅವರ ಭಾವನ ಮಗಳು ಅದಿತಿಯ ಅತ್ತೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕುಟುಂಬ ಇದು. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ನಾನೀಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ಯಾಸಾಗಿ ದಿವಸಾಕ ಬೇವಿನ ಮರತಂಪು ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳೆತಂಪು ನನ್ನ ತವರಿಗೆ ನೀ ತಂಪು ಹಳೆದವ್ವ ನೀ ತಂಪು ನನ್ನ ತವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ತಂಪಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಿನ ಭಾವನ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಭಾವನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರು ಕುಸುಮ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು. ಅವರು ಫಸ್ಟು ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಬಂಧುಗಳೇನೋ, ಇವರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೊಸಬ್ರಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ನನಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಂತೂ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಮಾತಿನ ಹೋಗ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋಳು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನನಗೇನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವರೇ ಕಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಕೆಲ್ಲಾರು ಕಳ್ಸೋರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೈದನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಮತ್ತು ನೆಗಣ್ಣಿ ಅಂತಂತಂದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತರ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಈ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗೌರವಿಸೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಸೊಸೆ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಶನಿವಾರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಿತಿ ಫೋನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಸುಮ ಕಾಕು ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಅವರು, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಶಶಿ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಕುಸುಮ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆಗದೇ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು, ನಾವು ಬಿಡಿ ನಾವೇ ಬಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಿಂತು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇರಿ ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುಸುಮ ಅವರನ್ನ. ಆದರೂ ಅವರು ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಕಬೀರಿನ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕಬೀರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಹಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಳ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ತು ನಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಲೋಕ ನಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಆಳಬೇಕು ಅಂತ, ಲೋಕ ಆಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಅಗಲಿದಾಗ ದುಃಖ ಶೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಹೌದು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಾಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ತುಂಬು ಜೀವನ, 90 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬಾಳಬಹುದು ಅಂತೇನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾವು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಹೌದು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಸಮೀರನ ಗೆಳೆಯ ಆಗಿರುವ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀತ್. ನಾನು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಮೀರನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಚಿತ್ರದೊಂದು ಹಾಡು ಕಾಗಜ್ಗೆ ಫೂಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದು ಹಾಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಖಿಯೇ ಇಸ್ ಜಮಾನೆ ಕಿ ಯಾರಿ ಬಿಚ್ದೆ ಸಬಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕುಸುಮ ಆಂಟಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಕಾಕ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಕ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ತೀರ್ಥರೂಪ್ ಸಮಾನರು ನನಗೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆಯಿಂದ, ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸಮೀರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಿ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಸ್ ಇನ್. He would just shoo us away. My association with him started in 1981. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಅರ್ಥಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಥೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅ ಡೇ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಹರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಸುಮ ಕಾಕು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ರೆ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ. You can use every adjective that you can think of. ಕೊಡೋ ಕೈ ಅವರದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. Either your conscience or yourself, you would get exposed in front of them. Such was the aura of their personality. ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಗಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತಮರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. That's why in many times I have told Samir, I keep saying this is the sanctum sanctorum. ಈ ಧಾರವಾಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಅಂತ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಕ ನೋಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು, ನೆಹರುವಾದಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ. ಹಿ ಟ್ರೂಲಿ ಲೆಡ್. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಐ ವಿಶ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ವಾಟ್ ಅ ಗಾಂಧಿಯನ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಅ ನೆಹರುವಿಯನ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್. Mr. Deshpande embodied all of such values. I mean, look at Kusuma Kaku herself. She was an academician. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದವ್ರ ಥರ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ದೋ ಶಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೂ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? ಒಂದೊಂದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪಾಯ್ಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ನಾನು ನಾನು 2011 ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಕಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೀಪ್, ಸೋ ಹಂಬಲ್. ಒಂಥರ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್.
But today they have gone, and there are so many things. I'm not able to think linearly. ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ದ 13th day ದ ಸೋಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. I think I'm so grateful for her presence in my life. She was like almost like a mother to me. I pray for, I don't know whether the God exists in the other world, but if I hope angels like this should be there in his court. I really pray for her soul to rest in peace. And thank you to Dr. Sanjeev, Samir and everyone for this opportunity. ಮತ್ತಾರಿಗಾದರೂ ಬಂದು ಈ ನುಡಿನಮನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕುನ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದವರು. ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಆದ್ಮೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾವಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಕವನ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಆತ್ಮೀಯ ಕುಸುಮಕ್ಕ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಮೃದುಮಯಿ, ಮಮತಾಮಯಿ, ಕೋಮಲೆ, ಮಿತಭಾಷಿಣಿ, KS ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ, ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಬದುಕು. ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ತೆಕ್ಕೈಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನದಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಹಳು. ಶಬ್ದವು ಸಾಲವು ಇವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವರ್ಣಿಸಲು. ಮರೆಯಾಗಿ ಹಳೆಂಬುದು ದಿಟವಲ್ಲ, ಇರುವಳಿವಳು ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. Maybe 5 years I was in Yelburga. When I came here to Dharwad back in 79, I came across this family. Words are very less to explain the family. I came here with some ambition, but I was clueless. Because you know how the education system is in Yelburga. Whatever was there, I could complete 12th year. I came here, there was no guide or anybody. I went to a college on Saturday. I selected Karnataka College because the fees was less. I went for a BA admission because that was my knowledge level then. Then it did not happen for whatever reason, and I happened to come here. The guidance given to me was, why you want to take admission for BA, why not for BCom? This I was not aware at all. Believe me, it happened. They took me and made admission for BCom. Today I myself claim I am a good financial professional in India. That's one. From 79 I am associated with this compound because I am from a very low family. When I came here, maybe I did not have much to take care of myself and my family members, who are 5 brothers and 1 sister. Then, but the major guidance was from this family. When I completed my BCom, again I was searching for what to do next. Professor suggested me if I can't go for a CA. He gave me a letter to my Mr. Godkinde. He was a CFO then for PTS. Through him, I did my studies with Abranjis. Okay. Whatever we speak, probably it is very less about this family.
personally and practically try to implement a lot of positive things what I learned from seeing this family. Joint family means in literal meaning it is a joint family. I don't know how many times I'm sorry. How many times I might have had my tea, coffee or food. All the 4 members or 5 members including Putaka, they were like that. I became knowingly or unknowingly part of families. Whenever I'm in Dharwad, now I'm not, but I was there but I'm in Bangalore today. I came especially for this purpose. Whenever I come to Dharwad, last time I met till about 15 days or 3 weeks back. I was in Dharwad for some reason. I came and met both the professor and madam. They used to feel always very, very proud looking at our growth. Always. They used to encourage a lot. That made me lots of strength to take family and ensure that all are at a respectable levels. And today, what I am today, proudly I will say, though I was not a blood relation to this family, but they guided me a lot, and whatever I am today is because of them. And okay, coming back to Kusma madam, this is the time, today is 13th day. I am sure God will grace her and she will be rest in peace. Thank you very much. ಜಾನಕಿ ಬರಬೇಕು. ಜಾನಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ದೊಡ್ಡದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಆವರಣ ಅದನೋ, ಈ ಆವರಣದೊಳಗೆ 70-80 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರೇ ಆಗಿ ಹೋದವರೊಳಗೆ ಜಾನಕಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು. ಆ ಮೂಲೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು 2006 ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಓದು, ಬರಹ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು NSS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಸುಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅರಳ್ತದೆ. ಅದು ಕುಸುಮ ಹೆಂಗೆ ಅರಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಭವ, ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ. ಅದು ಕುಸುಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅರಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಸುಮಂಟಿ, ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂಕಲ್, ಶಶಿ ಅಂಕಲ್, ಲೀಲಾಕಾಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಾಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಾಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವೊಂದು 5-6 ವರ್ಷ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿನಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಗಿನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮೊದಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೀ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ ರೀ ನಾ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂಕಲ್, ಕುಸುಮಂಟಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ ರೀ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ದು.
ನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿನ್ರಿ, ಇದು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅದು ಬೇರೂರದ್ರಿ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮವ್ವ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ. ನಾನು ಮರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಉಣ್ಣೋದ್ರೊಳಗೆ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾನಕಿ ಬರ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಬಟನ್ದಾಗ ತೆಗೆದಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ? ಹೌದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮದರ್ ಫಾದರ್ನೂ ಕೊಡೋಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನಾ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ 15-16 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ರೀ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಉಳ್ದದ್ರಿ. ಅದು ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಅದಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರೀರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ರಿ, ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಂಥಲ್ಲದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಕೆಲವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಬಲ್ಲಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡೆ ರೀ, LK ಅಡ್ವಾಣಿಯವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡೆ. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಆದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಗರಡಿ ಒಳಗೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಜಾನಕಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆಸ್ರ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕಿನ ಜಾನಕಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತರಬೇಕ್ರಿ ಬರಾಗಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕಿನ ಇನ್ನು ಜಾನಕಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಪರಣ್ಣವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಜಾನಕಿ ಗುದ್ದಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಪದವಿ ಸಾಕಲ್ರಿ ಇಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಾರ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಕುಸುಮ್ ಕಾಕು ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಏನು ಅಶಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು 3 ಜನ. ಆ 3ರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇರಿ ಅಕ್ಕನ ಕರಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಲೀಲಾ ಕಾಕೂನ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದವರು. ಲೀಲಾ ಕಾಕೂನ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಲೀಲಾ ಕಾಕೂನ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲೀಲಾ ಕಾಕು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕುಸುಮ್ ಕಾಕೂನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ದಿನಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇದು ನಂದು, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಅನುಪಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಕುಸುಮ್ ಕಾಕೂನ್ ಕಾಳಜಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಂದಕ್ಕ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. She was a very hardworking, loving, sincere worker.
She served with lot of love and compassion. I'm grateful to her. May God bless you. ಎರಡನೇ ಅವನು ಅಕ್ಷಯ್ ಬರಬೇಕು. ಅಕ್ಷಯ್ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕವನು ಈ ಅಕ್ಷಯ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದವನು ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೇಫ್ ಅದ ಅಂತ, ಅವ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರಾಮದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವನು ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಏನು ನರ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಅವ ನರ್ಸಿಂಗ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಅವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆಕೆದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಸಿ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಹೋಗೋತನ ಆಕೆ ಬಾಜುನೇ ಕೂತು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ I couldn't stay here, and I relied on Mary and Akshay. And whenever I used to get call from Akshay, he used to call me only if it was really critical. If Amma is not feeling well or if he notices something is off, then only he would call me. So I used to always pick his call, whenever he called, and then I would book my ticket and come here. So, but he didn't disturb me otherwise. I don't know how he had that judgment, but he had that, he used to observe a lot. So thanks a lot, Akshay. ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೂ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಜುನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನೇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಶಶಿ ಸರ್ಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಮರ್ಗೂ ನೋಡಿದೆ. ಹಿಂಗಾತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು. ಒಂಥರ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕುಸ್ಮಮ್ಮಾರ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ದಿನ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀನಪ್ಪ, ಏನು ತಿಂತೀಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನರ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಏನ್ರ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾಳ ಸಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನಾ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಭಾಳ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬರ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮುಕ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರೆ ಕರೋನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಒಟ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ. ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು, ಜಯಾ ಮೇಡಮು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮೇಡಮು ಆಯ್ತು. ದರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಪ್ಪ ಇವ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗನ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ. ದರೊಬ್ಬರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಪ್ಪ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಅಂಕರ್ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಅಕ್ಷಯನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಆವರಣದನೋ ತಾನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಹೂವಿನ ಸಸಿ ತಂದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಹೂ ಬಿಡುವಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳ ಚಲೋ ನಮಗೆ ಹೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ? ಬರ್ರಿ 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 ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯವರು ಹಾಂ, ಮನೆ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಆವ್ ಜಾವ್ ಘರ್ ತುಮಾರ ಅಂದಂಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ. ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡವರು ಇವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರತಿಭಾ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಗಿಸೋ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಿತಿ, ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಮಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಮೀರ, ಜಯು, ದೀಪು, ಪುಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಕತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಮಿ ಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದಿವಸದ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಯದ. ಅಕ್ಷಯಿಂದನೂ ನಾವು 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇವರು ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಮಿ ಕೊನೆ 4 ದಿವಸದಾಗ ಅವರು ಊರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇರಿಯವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ರಾಜಮ್ಮ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಳಿದವರು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಸಾರಿ, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಭಾಳ ಅಳ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರಿ, 13ನೇ ದಿವಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಾಯಿ 12 ದಿವಸಗಳ ಆ ಶೋಕವನ್ನು, ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಊಟದ ನಂತರ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡೋದೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಅಗಲಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದರೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎದೆಗುಂದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಿಪಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೋದಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಹೌದು ಇವತ್ತು ಊಟದ ನಂತರ ವಿದಾಯ, ಆದರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಕು 90 ವರ್ಷದ ಬಹಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದಂತಹ, ಬಹಳ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಮರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಜ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ದುಃಖ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣಂತೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.